नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ आपण मैंने केमिति अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे आउ खुशी थे आपण गोटे गोटे कथा को नहीं भावी चिंती होते कि एटा ठीक कि भूल काली जड़े भौणी नयागढ़ मु समस्त प्राय भाई भौणी मानू कही तथापि मु कहूँ से पिलाटी नयागढ़ 350 किलोमीटर आम घर पाखु आग पछ चिंता न करी सीधा पलि आसला ये भाई पाखु पहुँचला माइंड डिप्रेशन थिला बोली किंतु घर लोक आग पछ भावी चिंती है जेहेतु झील तांकर भाविले झील कुआडे किसी भूल भाल हो कौन मत कहीं देखी ना चिन्ह ना से मुझे सेव्रे आनी सेव्रे रखी सांगे मो स्त्री पाखे भी नहीं छाड़ देती मु मो कम जाइली घर लोक आसिक नहीं गले जहाँ जमी जहाँ भी हेले झील तांकर मन भर बहुत उंकी मार कि कहीं कौन रहा छाड़ू आज भिडियो मो पाखर मो पाखर 10 किलोमीटर दूर पूर्व जाओ पश्चिम जाओ उत्तर जाओ दक्षिण जाओ जुआडे भी जाओ कहीं ये हूँ लोकाल केस ये लोकाल केसटी ता मन भितर कौन कौन है कौन नहीं केमिति सी कौ परिस्थिति जाइकी कौन करते ता मन जीवन ले दुख अच्छी से अनुभूति आउ मो पाखु आसबार अनुभूति मो पाखे किछि दिन रहिला केते दिन रहिया भितर केते कौन है एवं बाहर पाई रेडी ये सब जाति धर्म उपर कथा सब बेले मु कहे आपण झील हूँ कि पुओ हूँ केबे भी अलग जाति भल पाँच ना जिते अलग जाति भल पाए बाहुनी कांदे कई से अनैबे ना कांदे भगवान सक्सेस करेबे सत बहुत कष्ट हम तुमको एत कष्ट हम हिसाब ना एमती एक कहानी 12 किलोमीटर भितर से गोटे शोरूम अच्छी बाइक शोरूम से बाइक शोरूम में दिज कम करती दिज कम कला भितर दिज भितर प्रेम संपर्क घटियार बाइक शोरूम रू झील घर मिनिमम हम 20 किलोमीटर बाट कि 15 किलोमीटर हम कि से पुओ घर हम 10 किलोमीटर बाट माने पूरा लोकाल जहाँ कहनी मुझे कौन सी गाँ धरबी कि धरबी आपड़ खाली सक्सेस शुणु जारकार जड़े भाई अच्छा सी भी शुणे किंतु मु एरिया कौटी कहबी ना जी शुणिया कथा भाई तो निश्चित शुणे मुझे जानची कि ना तुम भी जापर मुझे कौ एरिया कहूँ कि क्या विषय कहूँ जापर मुझे आपन को कही केबे भी कई बुझापी चेष्टा करनी ये कौ जगार किंतु मु सबू आपण आगे कही रखुची भर भल पाइला भल पाइबार आपण तो जानते सब भल पाइबार प्रेम संपर्क शारीरिक संपर्क होता है सेमती भर शारीरिक संपर्क चलता नेण देण सब चलता सी माने एमती चलता सी माने घर को जीव ये बस बसईदेव पुओटी बसईदेव घर झीटी घर जेहेतु 15 ରୁ 20 किलोमीटर बाट पुओ तार सब केयर निए पुओ थिला साहू गुड़िया जातिर झील थिला बारिक जातिर एठी उठिला किए 4 वर्षर भल पाया भितर सब ठीक ठाक थिला भितर जो ये पुओ कहला घरे कि मु गोटे झील को भल पाए आउ झील देखा भल सी मो सांगे काम कर किंतु तांकर जाति हूँ छोट से पुओ वाला कहते ना 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 से जाति झील आसब ना छोट जाति बारिक जाति छोट जाति अछुआ जाति एमती कहीकि बहुत गुड़िया कथा कहले कह भितर माइंड टी टेंशन लगिला कि आकु आसिक झील कहला कि आम घर राजी होना कि तोर छोट जाति बोली कौन करिया कौन ना मत कह ये कहला मु कौन करी तुम मना हो 4-5 वर्षर भल पाए एत सारा जिनस सबकि तुमको पद माने जहाँ खोज मुझे कहार हेबी किंतु झील वाला घरे झील कहीदे मुझे भल पाऊँ घरे राजी कि पुओ वाला टोटाल राजी नुह यदि राजी नुह दिन गला 2 दिन गला 3 दिन बेलू पुओ ताकू ब्लॉक करदेला आ कथबार्ता कलानी कि कलानी आवश्यक अनुसार कथबार्ता कर निज शोरूम रे अच्छी गोटे गोटे जगार अच्छा गोटे जगार आवश्यक अनुसार कथबार्ता करे आ झील को ना पुओ को आउ गोटे झील घर लोग सेट करदे सी सहित कथबार्ता है भितर देखा करा गला भितर कौन है कौन है मुझे कहीपर कि भर सियाड़े संपर्क चलला आपको ब्लॉक कला जो ब्लॉक लगे कांदिला बराल बालुकेश्वर जा मानसिक करके आसला किसी रेस्पन्स ना कि ना कौट जा कर धोड़धाड़ खुटखाट जहाँ जो चेष्टा कला कि ना मन भर तार बहुत गुड़िया दुख थिला से दुख को क्या ना कह ना क्या सहब सबू मिसिकी मत दिन फोन कला कि भाई मु
ଏଇଠୁ କହୁଛି ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଏଇଠୁ କହୁଛି ପାଖରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଚିହ୍ନା ଦେଲୁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦେଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ସୋରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ବାସ୍ କହିହେବନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ପୁରୀ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଣ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଝିଅଟେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କିଏ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇ ନଥିଲି, ଆଜି ହିଁ ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ, ମୋର ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେଉନଥିଲା। ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ସେଇ ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବାହାରିବ ସେ ଝିଅଟି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, କାହିଁକିନା ଭାଇର ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏବେ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲା କି ଭାଇ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁକିଛି ଏଠି ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ପାଳନ କଲା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋତେ ସିଏ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିକି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଲା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମେଟରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା, ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଟି ବି ଲାଗିଲେ। କି ସିଏ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୂଜାଟା କରିବା, କଲା ଭିତରେ ମୁଁ 100% କହୁଛି ସିଏ ତୁମକୁ ବ୍ଲକରୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ତୁମର ସହିତ ବାହାଘର ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜା, ଯାହା କହିଲା, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂଜା ପାଇଁ ସିଏ ବି ରାଜି ହେଲା। ଗୋଟେ ପୂଜା ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ପୂଜା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲା କି ନା ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଛୋଟ ଜାତି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଝିଅ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କହିଲା ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲେ କି ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତିର, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କାହିଁ ଖେଳୁଥିଲ। ଏମିତି ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଚାଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଇଏ ସେଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଦୁଃଖ କେତେ ଥିବ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦୁଃଖ କେତେ ଥିବ। ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ପୁଅ ଗଲା ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ। 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ସୋମବାର ହେଇଛି, ହେଲା ଭିତରେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିନି ପଚାର କ'ଣ ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲା କି ମୋର ବାହାଘର 23 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଲାଣି ଆସି 10, ମୋର ବାହାଘର 23 ତାରିଖ। ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିନି ପୁରା, କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ତା ବାହାଘର 23 ତାରିଖ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଗିଯିବ, ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିନି 23 ତାରିଖ ବାହାଘର ହେବନି, ସେଇଠି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ ଫାଇନାଲ୍। ତୁ ଭଉଣୀ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ସେ ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେନି, ମୋତେ ଲାଗେନି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ। ତା ସହିତ ଯିଏ କଥା ହେବ ସେ ସବୁବେଳେ ହସି ଗଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ହସ୍କୁରି ପିଲାଟା ସେ ଝିଅଟା। ତଥାପି ସେ କାନ୍ଦେ, ତା କାନ୍ଦଟା ମୋତେ କାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହସିବ ତ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ଠିକ୍ 20 ତାରିଖ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲା, ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା, ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଯେଉଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ବାହାରକୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ, କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିକି ଆସିକି ପଳାଇଲା ପଦାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କିଛି ସେଠି କହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସୋରୁମ୍ ସେ ଝିଅ ଗଲା, କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କହିଲା ନା ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇସବୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା ତାର, ମାନେ ପାଦେ ଜଗିଲା। ଝିଅକୁ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଭଲରେ କଥା ହେଇଯିବ ସୋରୁମ୍ରେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ, ପୁରା ଏଡ଼େ ମୁହଁଟେ ସେ କରିବ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା। ଏବେ ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ନା ଆମେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କହିଲା ନା ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ବାହା ହେବିନି। ତାର ଜଣେ ଭେଣେଇ ଅଛି ସେ ଆର୍ମିରେ, ସେ ଭେଣେଇ ଜଣକ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେବ ଆ ସହିତ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ହେବନି। ଭଉଣୀ କହିଲା ଭାଇ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ, ତା ଭେଣେଇ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତା ଭେଣେଇ ଯଦି ହଁ ମାରିବ ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେବ, ଯଦି ହଁ ନ ମାରିବ ହେବନି। କ'ଣ କହିବେ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ। ତା ଭଉଣୀ ବି ଭେଣେଇ ସବୁ ହଁ ମାରିବେ। ତା ଭେଣେଇ କତିକି ଗଲା, ଦେଖା କଲା, ସବୁ କଲା। ତା ଭେଣେଇ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ରଖିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ, କହୁନଥିଲୁ କାହିଁକି। ସିଏ ଭେଣେଇ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଭଉଣୀ ବାହାର କଲା। ଭଉଣୀ କହିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତିରୁ ଝିଅ ଆଣିବିନି। ପୁଣି ସେ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା, ଏମିତି କରିକି କନ୍ଦା କଟା ହଁ ନାଇଁ କରିକି ଚାଲିଗଲାଣି ଏଠି ମାସେ ପରେ। ତାପରେ ଦିନ ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ରାଜି ହେଉନି, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ତୁ ଦାହା କରେ ସବୁବେଳେ, ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହ,
ସେଇଠି ତୋର ବାହାଘର ହେବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ସେଇଠି ଯଦି ନ ହେବ ମୋତେ କହିବୁ। 7ଟା ସୋମବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 7ଟା ସୋମବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ହଁ ଜାଣିପାରିବେନି ତ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି ତ। ଆଉ ତାର 7ଟା ସୋମବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଉଛି କାଲି ହେଉଛି ଥିଲା କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା କତିକି, ମୁଁ କହିଲି ଆବେ କେଉଁଠି ଅଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ସୋରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ଆସ ପଦାକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆସିଛି। କହିଲା ନାଇଁ ମାଲିକ ବୁଢ଼ା ମାଲିକ ଛାଡ଼ିବନି, ଭାରି ପ୍ରେସର୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳାଉଛି ଆଉ। ଗଲା ଦିନରେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ରାଗିଛୁ ମୋ ଉପରେ, ରାଗିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ରାଗିବି କାହିଁକି, କିଛି ରାଗିନି, ରାଗିବି କାହିଁକି? କହିଲା ଖୁସି ଖବର ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଭାଇ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି। କହିଲେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଖାଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ସବୁ ଉଠିଗଲା, ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଏତିକି ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ତା'ର। ଝିଅଟି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନି ଜମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବନି ମନରେ, କି ଜମା ଛାନିଆ ହେବନି। ଛାନିଆ ହେଲେ କେବେ ବି କେଉଁ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛାନିଆ ତରତର ହେଲେ କୌଣସି କଥା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି, ହଁ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ନିଜେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଦେବେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋ ପାଖ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆଇବ, ଭାଇ କହିଦେଲା ଆଉ। ସିଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କହିନି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବା ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କି ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଯଦି ବା ଏଇ ପୂଜା କରୁଛ 7ଟା ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂଜା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍। ସେ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ କେବେ କେଉଁଦିନ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସିନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଯାଏଁ ହେଇନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି, ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇକି। ରହିଲି।